गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आम लास्ट क्लास रे आमर आलोकानुवर्तन और ज्ञानुवर्तन विषय पढ़ी। आज गोटे परीक्षण विषय आलोचना करवा। गोटे क्रम वर्धिष्णु एक उद्भिद को आम कौन करवा ना भूमि सह समांतर भाव किछि दिन रखा। ये जमी चित्र रे देछि देख, भूमि सह समांतर भाव कौन है आम ताको रखिले। किछि दिन रखिले तार वृद्धि रे आम परिवर्तन देखा जाई। कांड कौन हम ना आलोक आड़ को गति कर से है कौन ना आलोकानुवर्तन, अनुकूल आलोकानुवर्तन। चेर आलोकर विपरीत दिग को अर्थात भू मध्य को गति करिथाए, जोटा कि ज्ञानुवर्तन। उद्भिदर यही अनुवर्तनीय गति बा चलन किपरि होइथाए? उद्भिद शरीर मध्य देई कौन करे ना हॉर्मोन गति करिथाए। गछटी को जदि आम समांतर भाव रखिले हॉर्मोन सांद्रता कांडर तल अंश वृद्धि पाए एवं एठारे वृद्धि अधिक हुए, किंतु कांडर ऊर्ध्व भाग में हॉर्मोन सांद्रता कम हेबारु सेठारे वृद्धि कम हुए। कांड वृद्धि रे एही असमता जोगु कांडटी कौन हुए ना ऊर्ध्वमुखी होता है। देख कांडटी कौन होची ना ऊर्ध्वमुखी हेउची, किंतु हॉर्मोन प्रभाव फल कौन हुए ना मूलर वृद्धि विपरीत होता है। मूलर जो अंश हॉर्मोन सांद्रता कम हुए सेठारे वृद्धि अधिक हुए एवं जो अंश सांद्रता बेसी हुए सेठारे वृद्धि ह्रास पाए। फल मूलर वृद्धि कांड वृद्धि विपरीत होता है। से मूल भूपृष्ठ आड़ को बंकई जाए। आलोक, माध्याकर्षण बल, जल और रासायनिक पदार्थ प्रभृति बाह्य उद्दीपना कांड, चेर, पत्रर अग्रभाग में प्रतिक्रिया सृष्टि करि थांती। आमे पढ़िथिले सब बाह्य उद्दीपना जोगु केमिति कौन हुए ना प्रतिक्रिया सृष्टि हुए। फल सेठारे हॉर्मोन क्षरण वृद्धि पाए और सेगुड़िकर वृद्धि हॉर्मोन द्वारा नियंत्रित हुए। बाह्य उद्दीपना पाइबा पई उद्भिदर विभिन्न अंश उद्दीपना आसुथिबा दिग को बा तार विपरीत दिग को बढ़ी चले। एहीपरि भाव में उद्भिदर समन्वय और नियंत्रण रासायनिक पद्धति रे हॉर्मोन द्वारा समाहित होता है। तापर देखिबा वृद्धि स्वतंत्र चलन। तुमने लाजकुली लता गछ देखिथिबो, से कौन हुए ना ताको छुईदेले तार पत्र गुड़िक आपे आपे बंद हो जाए। गोटे लाजकुली टच मी नट जोटा लाजकुली लता डाल बा पत्र को छुईदेवा मात्रे तार पत्र गुड़िक संकुचित हो झाउली पड़े। किछि समय पर सेगुड़िक पुणी पूर्व स्वाभाविक अवस्था को फेरी आसती। एहीपरि उद्दीपना जोगु उद्भिदरे कौन हुए ना वृद्धि संघटित हुए नाही। एणु अनुक्रियाटी खूब शीघ्र प्रदर्शित हुए। एथिपाई उद्भिदटी छुईथिबा स्थानर कोषरु अन्य गोटे कोष को रसस्फीति द्वारा कौन हुए ना संवाद प्रेरित हुए। क्रमशः अन्य पत्र गुड़िक संकोचन जनित रासायनिक गति प्रवेश करे और सेगुड़िक झाउली पड़े। स्पर्शजनित बाह्य उद्दीपना जोगु उद्भिद कोषरे कौन है ना द्रुत रासायनिक परिवर्तित गति को अनुपुंजन गति कहुए। ये तुम सर्ट क्वेश्चन आसब अनुपुंजित गति क्या कहुए आउ संक्षिप्त आमर जो फिल इन द ब्लैंक्स डैश पूरण में आसब। स्पर्शजनित बाह्य उद्दीपना जो उद्भिद कोषरे द्रुत रासायनिक परिवर्तित गति को डैश कहुए। ताकू कौन कहुए अनुपुंजन गति। ये है आमर उद्भिदर किपरि नियंत्रण और समन्वय होता है। एबे देखिबा मनुष्य नियंत्रण और समन्वय। मल्ली फूलर बासना आमको आकर्षण करे, किंतु पचा शबर दुर्गंध ठारू आमे कौन हो ना आपे आपे दूरी जाई थाउ। गोटे सुंदर फूल बा चित्रपट को आमे निरेखी देखू, किंतु जदि हठात गोटे पोक आम आखि आगक माड़ी आसे आम आखिपता आपे आपे बंद हो जाए। यही सब घटना आम शरीर स्नायु एवं संवेदक अंग द्वारा कार्यकारी होता है। सेंसरी पार्ट आमर स्नायु और संवेदक अंग को नहीं स्नायु तंत्र गठित नर्भस सिस्टम। परिवेश रे घटुथिबा विभिन्न घटना विषय स्नायुतंत्र प्राणी को अवगत कराए। प्राणी निजको सुहाइला परी कार्य करी परिवेश सहित खाप खुआई बंचे। तेणु स्नायुतंत्र आम शरीर में थिबा अन्य समस्त अंग और तंत्रर कार्य नियंत्रण करे एवं विभिन्न अंग मध्य समन्वय रक्षा करिथाए। खाद्य ग्रहण प्राणी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य,
କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ, କେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜୈବିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ପାଟି ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ନାକ। ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଉପରି ଭାଗରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏକ ନଳିକା ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେହି ନଳିକାର ଅଗ୍ରଭାଗ ସ୍ଫୀତ ହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ନଳିକାର ପଛଭାଗ ସୁଷମାକାଣ୍ଡ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମର ପଛରେ ଥାଏ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏକ ନଳିକା ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେହି ନଳିକାର ଅଗ୍ରଭାଗ ସ୍ଫୀତ ହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ନଳିକାର ପଛଭାଗ ସୁଷମାକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭ୍ରୂଣରେ ମସ୍ତିଷ୍କ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ, ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଫୋର୍ ବ୍ରେନ୍, ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ହିଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍। ସମୟକ୍ରମେ ଏହି 3ଟି ଭାଗରୁ ମସ୍ତିଷ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଏ ରହିଲା କ'ଣ, ତଳକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ସୁଷମା କାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଆମର ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଫିଗରଟା ତାର। ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଳୟ, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷମା ଶୀର୍ଷକ, ସୁଷମା କାଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଲା ସୁଷମା କାଣ୍ଡ। ହେଲା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଘ୍ରାଣ ପାଳି, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଲା ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ ଆଉ ସୁଷମା ଶୀର୍ଷକ। ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଲା ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା, ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ପେରିଫେରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ଅଟୋନୋମିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷମା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସୁଷମା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରୁଥିବା କରୋଟି ସ୍ନାୟୁ ଓ ସୁଷମା କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ସୁଷମା ସ୍ନାୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷମା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ନେଇକି ନା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସୁଷମା କାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଖପୁରି ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରୁ ନା, ସାଇଜ୍ କରିକି ଯେମିତି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି କଭର୍ ଭିତରେ ରଖୁ, ସେମିତି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଖପୁରି ସ୍କର୍ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆଉଟର ଲେୟାର କଭରଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ମେନିଞ୍ଜେସ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ମନେ ରଖିବ। ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିତର ହେଉଛି ଫମ୍ପା। ଏହି ଫମ୍ପା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ନିଳୟ କୁହାଯାଏ, ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍। ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ଏବଂ ଏହାର ନିଳୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁରସ ବା ସେରିବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, ସେରିବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ ବା ସେରିବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। କାହାକୁ
ନା ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ଏବଂ ଏହାର ନିଳୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ ବା ସେରିବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଥିସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ପାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ କେତେ ନା 1500 ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଙ୍ଗ। ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା କିଏ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ। ଛୋଟ ଶିଶୁର ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ 400 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କର ବା ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର 1500 ଗ୍ରାମ। ମନେ ରଖିବ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୟାପଚୟ ବା ବିପାକୀୟ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 750 ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ 750 ମିଲିଲିଟର। ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଛି ଆମର ଘ୍ରାଣପାଳି, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ 4 ଗୋଟି ବତଳ ପଣ୍ଡୁ ଚତୁଷ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷମା ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୋଉଥିରେ ନା ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଘ୍ରାଣପାଳି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଭାବେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ବାଘ ଇତ୍ୟାଦିମାନଙ୍କର ଘ୍ରାଣପାଳି ଉନ୍ନତ, ତେଣୁ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର। ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ସମାନ ଆକାରରେ ଡାହାଣ ପାଳି ଓ ବାମ ପାଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉପରି ଭାଗ ବହୁଳ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗଯୁକ୍ତ। ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏହି ଭାଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ତାପ, କଷ୍ଟ, ଚାପ ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶ ପରି ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଭାବି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କିଏ ନା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରି ଭାଗରେ ପାନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ପାନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ରାଗ, ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ମସ୍ତିଷ୍କର କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।